صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت، حضور دعا کر رہے یا الہ العالمین دو عمر میں سے کسی ایک عمر کو اسلام کی دولت دے دے۔ ایک عمر ابن الخطاب ہے، دوسرے عمر ابن اشام ہے۔ عمر ابن الخطاب فاروق اعظم اور عمر ابن اشام ابو جہل کا نام تھا۔ یا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، دعا مانگی، صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے محبت بھی تھی۔ دوسری دعا حضور نے کچھ تھوڑے سی تبدیلی کے ساتھ کی، وہ دعا کیا تھی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاصتاً، اے الہ العالمین عمر ابن خطاب کے ذریعے سے تو اسلام کو عزت عطا فرما۔ اب دعا مانگنے والے ہاتھ اس لجپال نبی کے ہوں کہ جن کے لیے اللہ نے یہ کائنات بنائی تھی، جن کے لیے خدا نے اس کائنات کی بزم کو سجایا تھا، وہ دعا بلا رد کیسے ہو سکتی تھی؟ اب آپ ذی وقار اب دیکھتے جائیے کہ رسول اللہ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول کیسے ہوتی ہے۔ دعا تو حضور نے مانگ دی، اے الہ العالمین اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے الہ العالمین عمر ابن الخطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ادھر حضور کی دعا ہے، ادھر عمر ارادہ کر رہے ہیں مکہ کے کافروں کے اندر کھڑے ہو کے کہ یہ بتاؤ کہ مسلمان دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، دین دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نعوذ باللہ قتل کون کرے گا؟ ادھر حضور دعا مانگ رہے ہیں الہ العالمین عمر ابن الخطاب کو تو اسلام عطا فرما، ادھر عمر، ابو سفیان، ابو جہل اور یہ سارے لوگ مل کے اس پلاننگ کے اندر شامل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کون کرے گا۔ اب آپ ذی وقار سوال پیدا ہوا قتل کون کرے گا؟ مجمع سارا خاموش ہے۔ اعلان ہوا کہ کوئی بہادر شخص جو اس مقصد کے لیے، اس کام کے لیے متعین کیا جائے۔ اتنی دیر گزری، حضرت عمر جو اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا کہنے لگے میں اللہ کے رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ وہ اس ارادے کے ساتھ جب حضرت عمر نے یہ اعلان کیا سارا مجمع خاموش ہو جاتا ہے، سارا مجمع خاموش ہو جاتا ہے، اور حضرت فاروق اعظم اس بات کی طرف کہ جب میں، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا، سارا مجمع خاموش ہو جاتا ہے اور عمر کو دیکھنے لگتا ہے کہ اب اے عمر یہ کام تم ہی کر سکتے ہو، تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ادھر رسول اللہ کے ہاتھ عمر کی ہدایت کے لیے اٹھے ہیں، ادھر فاروق اعظم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب آپ ذی وقار اب حضرت عمر فاروق اٹھے، تلوار لٹکائی ہوئی ہے، ارادہ ہے کہ فاروق اعظم مسلمانوں کے نبی کو نعوذ باللہ قتل کرے گے۔ اب آپ ذی وقار کیا خوبصورت منظر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ اٹھے ہوئے ہے الہ العالمین عمر ابن خطاب کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ ادھر فاروق اعظم وہ تلوار لیے ہوئے آ رہے ہیں، راستے کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت نعیم راستے کے اندر مل جاتے ہیں اور حضرت نعیم کہنے لگے اے عمر کدھر کا ارادہ ہے، کدھر جا رہے ہو؟ عمر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نعوذ باللہ جا رہا ہو۔ حضرت نعیم کہنے لگے کیا تم جانتے نہیں کہ بنی ہاشم اور بنی زہرا تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تمہیں اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ عمر فاروق کہنے لگے اے جناب نعیم لگتا ہے کہ تم نے بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، تم نے بھی لگتا ہے رسول اللہ کا دین قبول کر لیا ہے۔ اتنی دیر گزری، فاروق اعظم نے تلوار نکالی، حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا کاٹنے کے لیے، گردن اڑانے کے لیے اپنی تلوار کو بڑھانے والے تھے۔ حضرت نعیم کہنے لگے اے عمر پہلے میرے اوپر تلوار چلانے سے پہلے ذرا اپنے گھر کی خبر تو لے لو، تمہاری بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے اور تمہارے بہنوئی نے بھی اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ میری طرف تلوار چلانے سے پہلے ذرا اپنے بہنوئی کی خبر لو، اپنی بہن کی خبر لو۔ اب آپ ذی وقار حضرت فاروق اعظم نے یہ بات سنی، دوڑے ہوئے گئے، اپنی بہن کے گھر پہنچے، ابھی گھر کے دروازے کے اندر ہیں، اندر سے آواز آ رہی ہے یاسین والقرآن الحکیم،
इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। अंदर से कुरान पढ़ने की आवाजें आ रही हैं। फारूक आजम जो पहले ही गुस्से के अंदर थे और ज्यादा गुस्से के आलम के अंदर आ गए। जल्दी से दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खटखटाया, अंदर से बहन बाहर आई। आप फरमाने लगे मुझे अंदर आने दो। जब अंदर गए कहने लगे ये अंदर से आवाजें किस तरह की आ रही थी, ये किस चीज की आवाज थी, किस किताब की आवाज थी। बहन कहने लगी कोई ऐसा मामला नहीं, बल्कि हम तो वैसे ही बैठे हुए थे, हजरत फारूक आजम का जलाल आया। आप कहने लगे मुझे लोगों ने बताया है कि तुम दोनों ने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है, तुमने अपने खानदान का नाम भी मिट्टी के अंदर मिला दिया है। मैंने सुना है कि तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल कर लिया है। उन्होंने कहा हाँ उमर, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल कर लिया है। ये सुनना था। वो फारूक आजम जो जलाल के बादशाह थे, जलाल इतना आया अपने बेनोई को मारना शुरू कर दिया। बहन छुड़ाने के लिए रास्ते के अंदर आई, बहन को भी इतने जोर से मारा कि उनका खून आना शुरू हो गया। इतनी देर गुजरी, वो बहन भी फिर फारूक आजम की थी, बाप उनका भी खिताब था। कहने लगी है उमर, अगर तुम ये समझते हो कि हमें मार कर तुम रसूलुल्लाह का कलमा छुड़ा सकते हो तो ये तुम्हारी भूल है। हमारी खून का एक एक कतरा रसूलुल्लाह की कलमे की गवाही देता रहेगा। तुम मारना चाहते हो तो हमें मारते रहो, लेकिन खुदा की इज्जत और जलाल की कसम जो कलमा हमने पढ़ लिया है ना उसको पहले छोड़ेंगे, ना कयामत तक के लिए उस कलमे को हम छोड़ेंगे। जब तक हमारे जिस्म के अंदर खून मौजूद है हम ये कलमा नहीं छोड़ेंगे। अब आप इसी वकार ये सुनना था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का गुस्सा ठंडा हुआ। कहने लगे जरा ये तो बताओ, ये जो कलमात तुम अदा कर रहे थे ये मुझे भी तो दिखाओ, मैं भी तो देखूं ये कुरान कौन सा है, ये कौन से कलमात तुम अदा कर रहे थे। आपकी बहन कहने लगी ऐ उमर, ये कलामुल्लाह पाकीज़ा है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun, इसको सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं। इसलिए आपने अगर छूना है तो पहले गुस्ल करके आइए, पहले गुस्ल करके आइए, पाक होकर आए, फिर कुरान को हाथ लगाएं। हजरत उमर फारूक गुस्ल करके आए। जब वापस आए आपकी बहन तिलावत कर रही थी इन्ननी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी वाक़िमिस सला लिज़िक्री। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा जैसे ही सुनी आपका जिस्म कांपना शुरू हो गया, आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी हो गई। वो फारूक आजम जिनको जलाल का बादशाह कहा जाता था, जिनके नाम से सारा मक्का कांपता था, वो उमर आज कुरान की आयत सुन के ज़ारो के दार रोना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं मुझे रसूलुल्लाह की बारगाह में ले जाओ, मुझे रसूलुल्लाह की बारगाह में ले जाओ। अब आबजी वकार हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहां से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं। अब चूंकि मुसलमानों के ज़हन के अंदर ये बात है कि चूंकि हजरत उमर फारूक ने ये ऐलान किया हुआ है कि मुसलमानों के नबी को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करूंगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी के करीब हजरत अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ फरमा है। उमर को देखा, उमर के हाथों में लटकती हुई तलवार को देखा। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, कहने लगे उमर आज अगर नेक इरादे से आए तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन अगर उमर का इरादा दुरुस्त न हुआ तो आज उमर का जनाजा ही यहां से जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि है चचा जान, आज परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज उमर खुद चल कर नहीं आया, बल्कि आज तो उमर को अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत मिली है। आज अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत का सरचश्मा बन के उमर मेरी बारगाह में आया है। आज तो लगता है मेरी दुआ की कबूलियत हुई है, इसलिए उमर मेरी बारगाह में आया है। अब आप इसी वकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत उमर आते हैं। हुजूर ने उनकी तलवार को पकड़ लिया और तलवार की को पकड़ने के बाद फरमाया है उमर इब्न अल खत्ताब, ये बता कि तुम क्या उस वक्त तक फसाद बर्पा करते रहोगे कि जब तक जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर न बन जाए। ऐ उमर, अगर तुम इज्जत चाहते हो, अगर दो जहां की इज्जत और तौकीर चाहते हो तो रसूलुल्लाह की बारगाह में आ जाओ, इस्लाम को कबूल कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत भी अता फरमाएगा और तुम्हारा दर्जा भी बुलंद कर देगा। ये सुन्नत हजरत फारूक आजम, वो जो
जलाल का कहर बन के आए थे, वो जो कत्ल करने का इरादा बन के आए थे, वो उमर कदमों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर गिर जाते हैं और पढ़ने लग जाते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला हजरत इसी मंजर को क्या खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं कि इजाबत का सेरा इनायत का जोड़ा बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद